जय जगन्नाथ प्रभु। ओडिशा टेट क्रैकर वाईटी प्लाटफर्म रे आपण मानक स्वागत जनाऊँ। थंबनेल देखि जानि सारिथिबे कि आजिर क्लास रे आमे कोन सब डिस्कशन करिवा। जदि आपण अपकमिंग 2024 ओटीईटी पेपर 1 पेपर 2 ओएसटीटी पे प्रिपरेशन करथांती तो निश्चिंत आपनको क्लास टी हेल्पफुल होई परिबो एवं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपण अति सरल भाषा रे प्रथमे कांसेप्ट को बुझंतु देखिबे निश्चिंत आपनकर एग्जाम क्लियर हबो। मु आपनको छोटो रिक्वेस्ट करिवि जदि आपण फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करथांती तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए जो द्वारा कि यहीपरि कॉन्सेप्ट क्लास इनफॉरमेशन आप पाइपर। तो डेरी नक क्लास को आरंभ करवा। तो आज क्लास रे आमे ओडिया मेथड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ओडिया सब विषय में डिस्कशन करवा। तो आपण मैंने जानी मातृभाषार शिक्षा मातृभाषा शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य कौन से आपणकर क्लीयरली मेंशन अच्छी आपणकर सिलेबस रे। तो चलतु से गुड़ आम डिस्कसन करवा और आशा करुँच निश्चिंत आप क्लास टी हेल्पफुल रहिबो। तो समस्त शिक्षार मूल आधार भाषा। तो भाषा कौन ना आपण समस्त शिक्षार मूल आधार रूपे परिगणित होइछि। तो भावार आदान प्रदान पाई लिखित और मौखिक भाषा निहाती आवश्यक। आपण माने जानिथिबे जेकोसी कम्युनिकेशन आमे गोटे लैंग्वेज रे जेतले कम्युनिकेशन करथांती तो तार दुईटा वे रे बा दुईटी प्रोसेस रे आमे करथांती। गोटे होछि आपणकर ओरल वे एवं आपणकर रिटन वे बा लिखित एवं मौखिक आपण कहि परिबे। तो पिलाटीर भाषा शिक्षा परिवेश बा परिवार आरंभ होता है। ये मध्य आपणकर डायरेक्ट क्वेश्चन आसी जाए एग्जाम रे ना पिलार भाषा शिक्षा प्रथमे केउठार आरंभ होता है। तो आप मन रखिए परिवेश किंबा परिवार ही आरंभ होता है। तो विद्यालय रे पिलार भाषा समृद्धि और परिमार्जन होता है। एवं जो पॉइंट गुड़ को मुझे डिस्कसन करुँची आपण या नोट करेंगे कि आप स्क्रीनशॉट नहीं पारे। ये आप तो देखिपे कि हैंड रिटेन नोट आपण। तो विद्यालय पिलार भाषार ही कौन होता है ना समृद्धि और परिमार्जन होता है। प्राथमिक स्तर में शिक्षा को भाषा शिक्षा कहुपे। तो मातृभाषार संज्ञा और स्वरूप प्राथमिक स्तर में मातृभाषार गुरुत्व और प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण आवश्यकता कौन से गुड़ आम डिस्कसन करवा। तो कौन कौन अच्छी चलते देखा। माँ कोलू शिखि भाषा को मातृभाषा कहुए। तो आपंकर क्वेश्चन आसी जाए कि माँ कोलू शिखि भाषा को कौन कहुए ना मातृभाषा कहुए कि आप क्वेश्चन आसता है कि मातृभाषा क्या कहुए। तो आप कहे कि माँ कोलू शिखि भाषा को मातृभाषा कहुए। देन मुव करवा कि राइबन मतरे मातृभाषा एकाधारे भाव प्रकाशर माध्यम ज्ञान और आनंद आहरणर उत्स एवं रुचि जहाँकि आवेग अनुभूतिर नियामक एवं अनुकरण माध्यम वयस्क मान कथबार्ता को अनुधान कर भाषा शिखि थाए। गोटे छोट शिशु जितेबले भाषा शिक्षा आरंभ करें किपर ना गोटे अनुकरण मध्यम करें पारस्परिक प्रतिक्रिया द्वारा आरंभ माने तार भाषा शिक्षा आरंभ होता है कि वयस्क मान कथबार्ता को सी कौन करना पर्यवेक्षण अनुधान कर भाषा शिखि थाए। तो प्राथमिक स्तर में प्रथम पाहचर योगदान कला बेल को भाषार दुईटी दक्षता श्रवण एवं कथन आपण मैंने इंग्लिश मेथड पढ़ी मत प्राइमरी स्किल जो गुड़िक आपंकर श्रवण और कथन उपर शिशुर किसी धारणा आसी जाए। एवं आम सिलेबस रे प्रथम श्रेणी पर 40% भाषा उपरे बा लैंग्वेज उपर आपंकर कौन है आलोचना कर प्रस्ताव दि जाए। तो पिलार सफलता और दुर्बलता को जाना दिगरे मातृभाषा सहायता करें। निश्चिंत कथा गोटे शिशुर सबलता और दुर्बलता को जानापी तार मातृभाषा ही सहायता प्रदान करें। भाषार अन्यान्य विभाग यथा गद्य पद्य व्याकरण ये सब गोटे भाषार विभाग को बुझाई थाए। एवं मातृभाषा कौन करता ना वक्ता और श्रोता मध्य संपर्क को दृढ़ीभूत करें। तो आपण मैंने जानी कि गोटे श्रेणी कक्ष वक्ता जड़े शिक्षक रूपे आम परिगणित करते श्रोता को आम शिक्षार्थी को नहीं था। तो जितेबाला शिक्षक और शिक्षार्थी मध्य संपर्क दृढ़ीभूत मातृभाषा ही एकांत आवश्यक। देन देखिए आम मातृभाषा माध्यम पिला तार संस्कृति रीतिनीति आदर्श परंपरा पर्वपराणी और चालीचलणी विषय ज्ञान लाभ करें। निश्चिंत कथा जदि आम सेकेंड लैंग्वेज को आम निजर भाषा रूपे ग्रहण करवा तो से गोटे शिशु तार संस्कृति रीतिनीति आदर्श परंपरा जापारि न थाए किंतु तार निज मातृभाषा माध्यम पिला तार संस्कृति रीतिनीति आदर्श परंपरा विषय सठिक भाव जान ज्ञान आहरण करें। देन देखिए प्रत्येक भाषार पृष्ठभूमि रही गोटे संस्कृति और परंपरा एवं भाषार सृष्टि संस्कृति प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठे मत देखो ओटीईटी पेपर 1 भाषा सृष्टि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आसता है ना संस्कृति। तो रवींद्रनाथ टागोर को प्रबंध दुईटी सभ्यता और विकास रे गोटे सृजनशीलता और उदारतार आनंद ये दुईटी पिला चाबिकाठी या मन रखिए आप प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए शिक्षार यथार्थता नमनीयता गुणात्मकता उपर आलोचना करा जायछि। देन देखिए 1993 रे बोझमुक्त शिक्षार एक रिपोर्ट शिक्षार गुणात्मक
ଉପରେ ଗୁଣାତ୍ମକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1993 ବୋଝମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 NCF ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2007 ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ତ ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ କି ନା ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପରିବେଶ, ୟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ରିକଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟିଏ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବହୁଭାଷୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବହୁଭାଷୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଓ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା, ତ ସେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ NCF 2005 SCF ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2007 ପିଲାର ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାର ତାର ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ କିପରି ଶିଖିପାରିବ ତା ଘର ଭାଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଉଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନର 350 କ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲକୁ ମନେ ରଖିବେ। 350 କ ରେ କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କିପରି ମାତୃଭାଷା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 350ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ବାଧକ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପରିସର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଦିଗନ୍ତବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଆପଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଦିଗନ୍ତବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା କି ମାତୃଭାଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୟସ, ଆବଶ୍ୟକତା, ରୁଚି, ପସନ୍ଦ, ତାର ଅପସନ୍ଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାର ପ୍ରଭାବ, ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାର ରୁଚି କ'ଣ ଅଛି, ତାର ପସନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଆଞ୍ଚଳିକତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି ଏସବୁକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବଂ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏକ କୌଶଳାତ୍ମକ ବିଷୟ। ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଦିଗନ୍ତବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବେଳେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର OTT ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କ'ଣ। ତ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏକାଧିକ ବିଷୟକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକତ୍ର ସନ୍ନିବେଶ କରି ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ କି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହସଖୁସି ଏବଂ ହସଖେଳ ଯେଉଁ ବହି ଦୁଇଟି ଅଛି ଏସବୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ମନକୁ ଜିଣିଲା ଭଳି ସେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ, କିଛି ଗଳ୍ପ ଥାଏ, କିଛି କବିତା ଥାଏ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପାଠ୍ୟ ବହି ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ବହିକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଟାଚ୍ ଅଛି ସେଇ ବହିରେ। ଏବଂ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ବା କିପରି ଆପଣ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ନା ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ପିଲାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ତା'ର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ସମ୍ମିଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମୟରେ ଜଣେ ପାଠଦାନ କଲାବେଳେ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରଖା ନଗଲେ ଭଲ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବେ ଆସିବେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭ୍ରମରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ନା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରଖା ନଯିବା ଉଚିତ, ପିରିୟଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖା ନଗଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିରିୟଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖା ନଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଥାଏ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷକ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ମାତୃଭାଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ଏବଂ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ, ଆପଣ ଯାହାକି କହିପାରିବେ କି LSRW, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଏଇସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ ସାଧନ, ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଥିବ ବା ବୁଝି ହେଉଥିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଦିଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ ନା ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ, ସାହିତ୍ୟିକ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷତା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିଲ୍ରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଦକ୍ଷତା। ଏକାଗ୍ରତା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଳନା ଲିଖନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କିପରି ହୋଇଥାଏ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଠକୁ ବୁଝି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଉଛି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ କି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି ପାଠକୁ ବୁଝି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର। ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କ'ଣ ନା ଔପଚାରିକ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମେଥଡ଼ର, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଆପଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ପାଇବା ଏକ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ।